स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो लैंडमार्क इमीग्रेशन प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। पंजाब दे विच पिछले कुछ दिनों तो कुछ लोगों वालों एक मुहिम छेड़न की गल की जा रही है या योजना बनाने की गल की जा रही है कि एक मुहिम छेड़ी जाए कि पंजाब दे विच जिहड़े प्रवासी ने, भावें वो प्रवासी मजदूर ने या किसी भी किते दे नाल संबंधित ने, ना तो उन्होंने कोई समान खरीदा जाए और उन्होंने बाहर का राह दिखाया जाए, क्योंकि प्रवासी मजदूरों ने पंजाबियों का रोज़गार खोलिया, पंजाबियों का हक खोलिया। इस करके प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कोई मुहिम छेड़नी चाहिए है। सानू बहुत सारिया वीडियो भी हाल ही दे वायरल हुई, वो वायरल वीडियोज़ भी तुसीं देखिया होणियां कि जिवें किसी गोलगप्पे वाले सरदार जी तो गोलगप्पे लो, प्रवासी मजदूर तो ना लो। इस तो इलावा भी बहुत सारिया वीडियोज़ ने, वो एक एक करके तुहानूं दिखावांगे भी। प्रवास है जिहड़ी वो जिंदगी की एक सब तो वड्डी सच्चाई है। प्रवास पंजाब दे बाहरों भी हो सकती है ते प्रवास पंजाब तो भी हो सकती है। दोवें तरह के प्रवास हो सकती है। प्रवास की परिभाषा की है वो समझना पेगा। कुछ लोगों वालों पंजाब दे विच प्रवासी मजदूरों के खिलाफ मुहिम चलाने की गल की जा रही है। पंजाब दे विचों प्रवासी मजदूरों को बाहर कड्ढण की मंग की जा रही है। पंजाबियों को पंजाबी दुकानदारों कोलों समान लैण का दिता जा रहा होका। कुछ घटनावां भी सोशल मीडिया ते वायरल हो रही ने। एक गुरसिख बजुर्ग की पगड़ी उतारन का एक प्रवासी मजदूर ते इल्ज़ाम भी लाया जा रहा। कोई तरह का यह भी विचार है कि जे बाहर गए पंजाबियों नाल भी इहो सलूक होवे तां की होवेगा। कि प्रवासियों की गिणती सूबे दे विच वधनी हानिकारक है? कि पंजाबियों का इत्थों हिजरत कर जाना नुकसानदेह है? कि प्रवासियों के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए है? ये सारिया गल्लां ने जिहड़ियां ये विचारनयोग बणियां होईयां ने, क्योंकि देखो पंजाब दे विचों प्रवास हो रहा, ये असीं सब जानते हैं। प्रवास हो रहा बाहर वाल नूं, विदेशों वाल नूं, जिन्हों आपां हिजरत भी कह दिंदे आ। ठीक उस तरह पंजाब दे विच प्रवासी ने जिहड़े वो प्रवास करते हैं दूजे सूबे तो, जिन्हां दे विच मोहरी कतार दे विच यूपी ते बिहार दे ने, जिथों लोग प्रवास करके पंजाब दे विच आउंदे ने। जिवें वो अपना जिहड़ा सूबा वो छड्ड के हिजरत करके पंजाब आते हैं, पंजाब के लोग हिजरत करके बाहर जाते हैं। सो ये मंग की जा रही है कि कुछ सूबों के ये गल जोरां शोरां दे नाल चुकी जा रही है कि जिहड़े बाहरों लोग आते हैं सूबे तो, ना तो उन्होंने जमीन जायदाद खरीदण का कोई हक होवे, ना होर अजिहे हक होण जिन्हां दे नाल स्थानक लोकां दे हक मरदे होण, खुंजते होण। इत्थों तक कि नौकरियां दे विच रिजर्वेशन करन दी भी गल की जा रही है। हालांकि उसनूं सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा जरूर दिता, पर यह जरूर कहा जा रहा है कि अजिही रिजर्वेशन की पॉलिसी जरूर होनी चाहिए है कि जे पंजाब दे लोग ने तो पहल पंजाब दे लोकां नूं मिलनी चाहिए है, बाद दे विच होरनां सूबिआं नूं जे उन्हां दा हक कोई बनता तो उन्होंने शामिल किया जाना चाहिए। कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुई ने, एक एक करके तुहानूं वो वीडियोज़ भी दिखाने। ये एक वीडियो है जिहड़ी सब तो वध वायरल हो रही है, जिथे एक प्रवासी मजदूर ते इल्ज़ाम लाया गया कि उसने अमृतधारी गुरसिख की पगड़ी उतारी है। पगड़ी उतारन का कारण की है वो भी दस दिंदे। वो कहंदे ने कि इस प्रवासी मजदूर वालों बीड़ी पीती जा रही सी, जिसनूं परां जाण लई कहा गया तो लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस प्रवासी मजदूर ने बीड़ी उत्थे ही पीण की गल की ते इसे रौले दे विच दस्तार उतार दी। दोबारा तो पूरी वीडियो दिखाई जाए। झंडियाला गुरु मंडी का हाल अपना वीर जी सरदार बाबा जी इन्हों का परना साढ़े सामने लाता। आ भईए ने इन्हें लाया जो सपोर्ट वाले सारे ही कोई नहीं तेन विखाना होना। हाँ जी बाबा दस की गल गाल कोई नहीं, इतने मैं खलोता तो बीड़ी पेड़िया मैं बीड़ी पर होगा पी। हाँ जी आंदा मैं परा नहीं होना, हाँ उत्ते तेरे पीनी है तो गाड़ू गाला कढ़ा मैं कढ़ झगड़ा जिहड़ा वा 15 ਤੋਂ 20 दिन ਪਹਿਲੋਂ ਭਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਥੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਭਈਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਈਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂਜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ ਵੀ ਬੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਗੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪੀ ਲਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਪੀ ਲਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਚਲੋ ਉਹ ਲੱਥੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਈਏ ਤੇ ਆ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਮੰਜੇ ਵਾਂਗੂ, ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੇ ਟੋਕਰੇ ਧਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜੋਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵਧੀਆ ਭਿੰਡੀ ਭੁੰਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, 40 ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ 30 ਰੁਪਏ ਵੇਚਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਜੂ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਰਸੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਈਏ ਨੇ ਜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰੇਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BKU ਦੁਆਬਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ क्यों बढ़ रहा है, तूल क्यों फट रहा है, मसला। बहुत बहुत स्वागत है सारे ही मेहमानों का। मैं शुरुआत करांगा अविनाश सिंह शर्मा तो, कौमी प्रधान ने प्रवासी भलाई संगठन के। अविनाश सिंह जी, तुसी वीडियो जिहड़ियां यकीनन तौर पर देखिया होणियां, मेरे को भी आईयां वीडियोज़ जिहड़ियां मैं गल्लां कहीआं कि कुछ लोग कहते ने, गुस्सा ना मन्निओ कि जिहड़ा वर्ड भईया वरतिया जांदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। हरप्रीत जी, जी, ये जो घटना है, ये जो सामने कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में पंजाब को पीछे ले जाने की एक बड़ी साजिश हो रही है जी। यह व्यक्तिगत झगड़े को एक संप्रदाय, एक बाहरी भीतरी के साथ जोड़ने का एक साजिश कहें तो कम होगा। कारण कि अभी आने वाले दिनों में चूने की बिजाई होगी, लाखों की संख्या में मजदूर आएंगे, कीचड़ में घुसकर चूने की बिजाई करेंगे। पिछले दिनों, पिछले महीने कनक की कटाई में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने आकर एक बड़ा योगदान किया। ये जो झगड़े हैं, जो वीडियो में वायरल की जा रही है, यह एक साजिश है, पंजाब को पीछे ले जाने की साजिश। कारण कि पिछले बरसों से पंजाब में प्रवासी मजदूरों की संख्या कम हो चुकी है। कारण कि उन्हें बिहार में रोजगार, उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलने के कारण पंजाब में कम आ रहे हैं। यहाँ के किसान वर्ग के लोग
पैसे का प्रलोभन देकर, एक्स्ट्रा बोनस देकर लोगों को बुलाते हैं। आज जो भय का माहौल बनाया जाएगा, इसका असर आने वाले महीनों में कृषि के ऊपर, खेती के ऊपर बहुत बड़ा पड़ेगा। जो पंजाब में उद्योग का क्षेत्र है, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पूरा पंजाब, अगर मजदूरों की संख्या कमेगी तो पंजाब काफी पीछे जाएगी। हमारा कहना है कि ये शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत की पावन धरती है। ये जो बिहार पटना साहब से श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उनकी पंजाब कर्मस्थली रही, बिहार उनकी जन्मस्थली रही। हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि देश के सम्मान, पंजाब के सम्मान के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। पंजाब को पीछे ले जाने की साजिश ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਵਜ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हरप्रीत जी, आज स्थिति यह बन रही है कि पिछले दिनों जो कनक की कटाई हुई, बारिश ओले के कारण जो कनक का फसल खराब होने के कारण कंबाइन से कटाई नहीं हुई, मजदूरों के द्वारा हाथ से कटाई हुई। 10,000 रुपये प्रति एकड़ देकर भी मजदूर नहीं मिल पा रहे थे और बड़ी संख्या में बाहर प्रदेशों से मजदूर लाकर अपने फसलों को बचाया गया है। और यह व्यक्तिगत झगड़ों को जो तूल दिया जा रहा है, हमारे हिसाब से यह पंजाब को पीछे ले जाने की साजिश है। मजदूरों को केरल में बुलाया जा रहा है, गुजरात में बुलाया जा रहा है, अनेक प्रदेशों में बुलाया जा रहा है। हम तो इसको पंजाब को पीछे ले जाने की एक साजिश। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਈ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਖੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਖੋਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁਦਾਇ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਨ ਚ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 12 ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, 2 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, 10 ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਓਏ ਕਾਕਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਪੁੱਤਰੋ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਾਓਗੇ,
ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ, UK, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਆਨਾ ਮੈਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੋ ਮੱਛਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਈਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਚ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
ਤੋਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਨਕੇ ਸੀਗੇ, ਧਾਨਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਹੀ ਜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 84 ਨਾ ਵਰਤ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ 84 ਵਰਤਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਹਮੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਹੂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਹੂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਥੇਰੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੈਂਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ 80% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਗੇ, 20% ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2013 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣੋ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਊ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਉਸ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਖੋਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੱਥਖੜਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੁਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਈਏ। सर, जो मुहावरा है अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना जी, या जिस टहनी पे बैठे उसी को काटना, यह चरितार्थ हो रही है। आज पंजाब में जो उद्योग का क्षेत्र है, लाखों रुपया एडवांस देकर बाहर से मजदूरों को मंगाने का प्रयास कर रहे हैं। 50% मजदूरों की कमी है। निर्माण का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, और आने वाले महीनों में अगर यह रवैया रहा तो जो हमारा कृषि प्रधान पंजाब को पीछे ले जाने की साजिश कही जाएगी। मतलब तुसी कह रहे हो कि मजबूरी बन गई है पंजाब दी, तो तुसी ये कहना चाहते ये हो कि व्यक्तिगत झगड़े हैं सर, प्रवासी मजदूर पंजाब दी मजबूरी बन गई है कि प्रवासी मजदूर बिना पंजाब नहीं चल सकता? सर नहीं, सर एक व्यक्ति अगर बड़ी कोठी बनाते हैं तो 25 सेवादार को रखते हैं, नौकर, ड्राइवर, खाना बनाने वाला तरीके के लोगों को। एक जमींदार होते हैं तो 50 सेवादार होते हैं। आज तो सेवादारों की कमी है, इस कमी को बढ़ाने की साजिश की जा रही है, व्यक्तिगत झगड़ों को तूल दिया जा रहा है। ये पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस बात पर लगाम लगाए कि अगर व्यक्तिगत 4 भाइयों में जब नहीं बनती है तो यहाँ पर लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, उसको संप्रदाय और प्रदेश के साथ जोड़ना, यह बात तो गले नहीं उतर रही है। इस बात पर विचार करने की जरूरत है, कारण कि पंजाब को लोग नमन करते हैं और पंजाब को एक ऊंची नजर से, शर्मा साहब, सम्मान की नजर से ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ अपने सेवादार को यहाँ से दूर कर लेंगे ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਨੀ सर, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ मजदूरों की कमी है सर, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? सर पॉलिसी की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो एडवांस पैसे देकर मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जो कि आप सर्वे कर लें, जितना लुधियाना से लेके, मोहाली से लेके, जलंधर से लेके अमृतसर में, कि 50% उद्योग के क्षेत्रों में मजदूरों की कमी है। हाँ जी, राय मैं साहब, भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, चलो हमारे इंडस्ट्री में 50% ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਲਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਰ ਏਡੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੀ ਲੋਭਨ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਭਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਗਲੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨੀ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ
ਇੱਡੇ ਵੀ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿੰਦ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕਲਿੱਪ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਜ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਦਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਚਲੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ बने रहो साढ़े नाल। हाँ जी जी हरप्रीत जी, जरूरत है आत्मनिर्भर बनने की। मैं सहमत हूं, चर्चा होनी चाहिए। जो पंजाब में एक साजिश के तहत नशा का कारोबार हो रहा है, यहाँ के बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग नशा से जुड़े हैं। अगर ये नशा से दूर हो, आत्मनिर्भर हो, तो बाहर से मजदूर को लाने की जरूरत ही नहीं है। वो कृषि का क्षेत्र हो, निर्माण का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो। तो हम लोगों को अगर मुहिम चलाना है तो नशा के खिलाफ चलाएं। अगर कोई कानून को हाथ में लेता है, लॉ एंड ऑर्डर है, विधि व्यवस्था है, उसको सख्त से सख्त सजा मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसको अगर हम व्यक्तिगत को एक समूह के साथ जोड़ेंगे, उससे पंजाब का नुकसान, देश का नुकसान होगा। हमारी विनती है कि पंजाब अगर आगे जाए तो इसको आगे लेके जाना है, बात और मामले को तूल नहीं देना है। किसी के भी व्यक्तिगत झगड़े का कानूनी कार्रवाई हो। अगर आगे आत्मनिर्भर बनने के लिए हम नशा पर काम करते हैं, पंजाब से नशा मुक्त पंजाब कर देते हैं, तो 50% माइग्रेंट्स लेबर की संख्या पंजाब में कम हो जाएगी। चलो मैं एक मिनट आया, अमित कपूर होਰਾਂ को लेने जवाब। इस गल का जवाब है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਸ਼ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਬਿਜ਼ੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਖੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰ ਆ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ
ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 500,000 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਐ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਐਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੋ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਸੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਖਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ 4 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਰਨੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਝਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚੱਲਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4-5 ਲੱਖ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 20 ਲੱਖ। ਸੋ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, 40% ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਰਾ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੋ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆੜਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ,
ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਰਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੀਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੋਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 5-3 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਆਏ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਕ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਊ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਫਿਰ ਸੋ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, JNK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥੋਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੇਪਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ PMT ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ ਮਾਫੀਆ। ਸੋ ਮਾਫੀਆ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜੇ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई है तो सवाल सारी मजदूर संगठन पे आ गया। हरप्रीत जी, हमें जो दिख रहा है आगामी वर्षों में बिहार समेत अनेक प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं जी, और पंजाब से ज्यादा यह वीडियो उन प्रदेशों में वायरल हो रहे हैं। अपने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए लोग लग चुके हैं। अभी पिछले टाइम हमारे भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा कर रहे थे। अंग्रेजों को भगाने में लाल बाल पाल की बहुत अहम भूमिका रही। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को लाल कहा जाता था, पंडित बाल गंगाधर तिलक को बाल कहा जाता था, और जो महाराष्ट्र से थे, और बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल से थे, बांग्लादेश बनी वहां तक थे, उनको बिपिन चंद्र पाल कहा जाता था। तो हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हंसते हुए
जो शहादत शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिस अखंड भारत के सपना को देखते हुए दिए, उनके आत्मा को ठेस ना पहुंचे उस तरह की बात ना करें। इस बातों से जो राजनीतिक समीकरण बिहार में बन रहे हैं और नुकसान पंजाब का होने वाला है, प्लीज बात को नाप तोल के करें। कोई भी व्यक्तिगत झगड़ा होता है, कोई भी कानून को हाथ लेता है, उस पर विधि व्यवस्था कार्रवाई करे, जेल दे, आजीवन कारावास करे, फांसी दे। हम आप अगर उस बात को तूल देंगे, हमारा पंजाब पीछे जाएगा। अगर इसी एनर्जी को हम पंजाब को नशा मुक्त करने में लगाएंगे तो हम विश्वास करते हैं कि 50%, 80% मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानां ਦਾ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇहद ਸੰਗੀਨ, ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆਣੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।